ନିର୍ବାଚନୀ ଶତରଞ୍ଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏପିସୋଡ୍ ସହ ମୁଁ ଦିୱାନୀ କୁମାର ସାହୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ମହାନ ପର୍ବ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଉତ୍ତାପ ଠାରୁ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ପାତ ଯଦି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସବୁ ରାଜନୈତିକ ମଇଦାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତାଙ୍କ ଭିଡ଼। आम निहाती भाव में जड़े चर्चित नेता जे कि ओडिशा राजनीति लोकंक मानक मध्यरे गोटे आलोड़न सृष्टि करथिबा एवं लोकप्रियता हासिल करथिबा एमिति जड़े सुनामधन्य नेता जे कि लोकंक सहित पॉपुलारिटी रहिबा सहित मंत्रिमंडल मध्य स्वतंत्र स्थान हासिल कर पारछंती। से होछंती मान्यवर श्रीयुक्त प्रफुल्ल कुमार मल्लिक। सीधासलख आलोचना करबा श्रीयुक्त मल्लिक सहित। प्रथम आपन को एमबीएस टीवी में स्वागत करी। आज्ञा कौन कहे राजनीतिक जीवन आपणकर 2004 रु 2024 ये जो 20 वर्षर जो इनिंग्स आप खेली किभली भाव में थे से इनिंग्स? धन्यवाद। मु 2004 रु 2024 पर्यंत मु धन्यवाद देवी कामाख्यानर जनसाधारण को कामाख्यानर निर्वाचन भोटर्स मान को मत आशीर्वाद कर ओडिशा कंटिन्यूअसली 2004 रु 2024 पर्यंत विधायक होती माननीय मुख्यमंत्री को आशीर्वाद जो मंत्रिमंडल स्थान पाई। 20 वर्ष आम लोकों सहित पूरा रहीचु ग्रास रूट्रु जो विचार जो आदर्श राजनीति आसती से विचार आदर्श हूँ गरीब जनसाधारण खटिकिना मेहनतकारी जनसाधारण सेवा करने एवं आम अंचल विकास किभली हम कामाख्यानर से जो विचारधारा मुझे राजनीति आसती भावुँ अनेक कार्यक्रम होनेक सफल होनेक कार्य बाकी अच्छी जनसाधारण करने मोर विश्वास यही 20 वर्ष कामाख्यानर विकास गोटे स्रोत चली धन्यवाद देवी माननीय मुख्यमंत्री को कामाख्यानर जनसाधारण को समस्त मत सहयोग कर। कौन कहे बर्तमान जब आम देखा आपण जो 20 वर्ष जो राजनीतिक क्यारियर भितर अनेक उन्नति करिसेंती एवं कामाख्यानगर पर जदि कहवा विकास एक नुआ फर्द जोड़ी शिक्षा स्वास्थ्य सबु क्षेत्र में आपणकर अवदान रही। आज प्रतिटी लोकंकर स्पंदन रे आपन रही प्रतिटी लोक आपन को भल पाउछ प्रतिटी लोक आपन को पसंद करुछंती ये जो पसंदर राज कौन कहे ताकू प्रथम कही गोटे आदर्श राजनीति को आसी मो आदर्श है गरीब जनसाधारण खटिका मेहनतकारी लोक कमी भले रुहतु खुशी रुहतु सुखर रुहतु एवं एरियार विकास हम जो थे कि लोक सुविधा हम से विचारधारा आम जेहेतु आसीचु लोक सहित आम जो संपर्क अच्छी लोक निजर परिवार लोक भाई मत भावती से कारण आज कामाख्यान भितर गोटे उत्साह अच्छी जे मो प्रति गोटे आशीर्वाद रही मुझे से विश्वास अच्छी मुझे किसी सेवा करें से विकास सारथी होकर कार्यक्रम करें ये विश्वास साधारण लोक अच्छी मुझे आज देखुची आम बुलला समय लोक बहुत उत्साहित अच्छा निर्वाचन में कि भाव में मत बहुत भोट दे जययुक्त करेंगे कामाख्यानर विकास पथ को आहरी आगे ने। आपण बर्तमान जो देखा राजनीतिक उष्मता बढ़ी विरोधी प्रचार प्रसार चली आपण फिल्ड उपर जाऊँगी किभली भाव में विरोधी की आप देखुं मोर विचार विरोधी दल संगठन किसी ना विरोधी मोर तो व्यक्तिगत विरोधी किए ना से निर्वाचन जहाँ कार्यक्रम करने कथा से किंतु जो भली गोटे विरोधी गोटे सकारात्मक विरोध भाव ये कामाख्यानर ना। बर्तमान कौन कहे आपण अनेक विकास करिसेंती एवं राज्य राजनीति रे जन चर्चित चेहरा मुख्यमंत्री को अति प्रिय खास लोक आप पालटी पड़ते ता सहित लोक मान हृदय बर्तमान आप राज कर लोक मैंने आप पसंद कर जो लंबा इनिंग्स रे किभली भाव में आपंकर जर्नी ये गोटे जेहेतु सब कही गोटे विचारधारा आम आसीचु से विचारधारा अनुसार आम कार्यक्रम करुचु 20 वर्ष है आम लोक 20 वर्ष पूर्व मुझे श्रमिक
ୟୁନିୟନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲି ଆମର ଥିଲା ଖଟିକିଆ ମେହନତକାରୀ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା କଥା। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଏବଂ କ'ଣ ସେମାନେ କଲେ ଭଲରେ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଦିଗ କିଭଳି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଏହି ହିସାବରେ ଆମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆମ ଏରିଆର ଗୋଟେ ଏରିଆର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦରକାର, କିଭଳି ଜଳସେଚନ ଭଲ ହୋଇପାରିବ, ଆମେ 70% ଜଳସେଚନ ଆମ ଏରିଆରେ ହୋଇପାରିଛି। ବିଦ୍ୟୁତରେ ଆମେ ବହୁତ ରିଫର୍ମ, ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତରେ ଭଲ ଆମର ଷ୍ଟେବୁଲ୍ 24x7 ରହୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ରୋଡ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଡ ତିଆରି କରିପାରିଛୁ। ଚାରିଆଡ଼େ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ରୋଡ୍, ଆର୍ଡି ରୋଡ୍ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ପ୍ରତି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ କଂକ୍ରିଟ୍ ରୋଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ପିଇବା ପାଣି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଗାଁ ପାଣି ଦେଇଥିଲୁ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା, ସେ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ତାକୁ କରାହେଇଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମର ଭଲ ପିଲା ବାହାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାହେଇଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ କେମିତି ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଏଠି କାମ କରାହେଇଛି। ଲୋକେ ଭଲ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦରକାର, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିବ, ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆବଶ୍ୟକତା, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି କାମାକ୍ଷାରେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଆଗରୁ ନଥିଲେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଡାକ୍ତର ହେଇଗଲେଣି। ଅନେକ ଡାକ୍ତରଖାନାର ରୂପରେଖ ବଦଳିଛି, କଲେଜର ରୂପରେଖ ବଦଳିଛି। ସବୁ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁ ଦିଗରେ ଭିନ୍ନ ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯଦି ଏଇ ଧାରା ଚାଲିବ, ଆମେ ଆଉ ଯେଉଁ ଟିକେ ସାଧାରଣ କାମ ଅଛି ତାକୁ ହେଲେ କାମାକ୍ଷାର ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 1 ନମ୍ବର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହୋଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଉତ୍ତାପ ବଢ଼ୁଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯୁବର ଜୋସ୍ ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରୀଷ୍ମକୁ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଆପଣ ଯାଇକି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ? କାମ କଲେ କୌଣସି ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ କି ଶୀତର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। କାମ କରୁଥିଲେ ମନର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ। ଆମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲେ ଆମକୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଲୋକ ଯେତେ ପାଖକୁ ରହିବେ, ଆମ ସହିତ ମିଶିକି ରହିବେ, ସେତିକି ଭଲ ଲାଗେ, ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ଲୋକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ମୋତେ ଆମକୁ ପରିଚୟ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକର ଯେ ପ୍ରତିନିଧି ହେବ, ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଘରର ବୋହୂ ଯିଏ ଘର ଭିତରେ ରହୁଛି, ସେ ଯଦି ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା, ତାହେଲେ ଜାଣିବ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ତାର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍। ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଜପୁର ଯାଇଥିଲି ବିରଜା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜିକି 5-7 ବର୍ଷ ତଳେ। ଜଣେ ନୂଆ ବୋହୂ ମୋତେ ସେ ଯାଇଥିଲା ବିରଜା ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା, ମୋତେ ସେଇଠି ଚିହ୍ନିକି ଆସି ମୁଁ ଜୁହାର ମାରିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଝିଅ କେଉଁଠୁ? ସେ କହିଲା ମୁଁ ଭୁବନର ବୋହୂ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୁଁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ, ଗୋଟେ ବୋହୂଟେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ଯେ ଇଏ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି, ତାହେଲେ ଜାଣିବ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଛି। ଆମେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସଫଳ ହେଇଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିଛୁ। ସବୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ ନ ହଉ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସକ୍ସେସ୍ର ଗୋଟେ ବାଟ ତରିକା ହେଉଛି। କାମାକ୍ଷାନଗର ନିର୍ବାଚିତ ଚେହେରା ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯଦି କହିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମାକ୍ଷାନଗର ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକକୁ ନେଇ କେତେ ଆଶାବାଦୀ? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କିଛି ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ରହିଛୁ ଏବଂ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଆମେ ଯେତିକି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା କଥା ଅନେଷ୍ଟଲି ସିନ୍ସିୟରଲି ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଇଏ ମୋ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକ, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ। କୌଣସି ଲୋକର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋର ଶତ୍ରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଲୋକ ନାହାନ୍ତି କି ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ ରାଜନୀତି ଜୀବନରେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କହିନି, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିରୋଧରେ କହିନି କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବିରୋଧରେ କହିନି। ତେଣୁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଇଏ ରହିଲେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଏବଂ ସବୁ ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ବିକାଶ ହେବ।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖା କରିପାରିବୁ, ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରିବେ ଦେଖା କରି ଫୋନ୍ ଉଠେଇବେ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସଟା ଥରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଜନ୍ମିଗଲେ ରାଜନୀତି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍। ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟର୍ସର ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମିବା ଦରକାର। କୌଣସି ନୂଆ ଯିଏ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ଭୋଟର୍ସମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସଟା ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ବିକାଶର ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମୁଦା ନେଇ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି 2024 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ 25 ତାରିଖରେ ଭୋଟ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ନୂଆ ଭୋଟର ପ୍ରତି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଭୋଟରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କାମାକ୍ଷାନଗର ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ତାକୁ ନେଇ? ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଚାରରେ ଆର 5 ବର୍ଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, ମାଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଘରେ ରହିକରି କେମିତି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯେ ଆମେ କିଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପାର୍କ କରିକି ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏସ୍ଏସ୍ଜିରୁ ଏସ୍ଏସ୍ଏମ୍ କରିବା, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା, ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକରି କିଭଳି ସେମାନେ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହେବେ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇବେ, ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଳସେଚନ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରା ହେଉଛି। ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ରପ୍ କରୁଛେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟା କ୍ରପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଭାବନାଟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ କରିବେ ଏବଂ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ କେମିତି ହେବ, କେବଳ ଧାନ ଚାଷ ନ କରି ଅନ୍ୟ କଥା କରିବେ। ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ କାମାକ୍ଷାନଗରର ଲୋକଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ହେବ। ଏଇ 3ଟା ଉପରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି 3ଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସ୍ ଚାଲିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି କାମାକ୍ଷାନଗରର ବିକଶିତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହୋଇପାରିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କେବଳ ଯେ ରାଜନୀତି ନୁହଁ, ଏଥିସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ, ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଭାବରେ କାମାକ୍ଷାନଗର ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଦିୱାନୀ କୁମାର ସାହୁ, MBS TV।